let's so computers వర్డ్స్ హ్యూమన్స్. ఫస్ట్ నువ్వు ఇది అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి. కంప్యూటర్స్ వర్డ్స్ హ్యూమన్స్. ఓకే, మనం అయితే బాగా థింక్ చేస్తాం. మిషన్ లెర్నింగ్ అంటే ఒక మోడల్కి కంప్యూటర్కి టీచ్ చేస్తాం. ఓకే, ఏం చేయాలనేది, ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలనేది. ఓకే, సో computers are better at some tasks, right? Computers better at some tasks, humans are better at some tasks. Example, multiplying a large numbers quickly. If you multiply large numbers quickly, you use computers, right? Okay, multiplying large numbers quickly. Okay, computers ఏం చేస్తాయి అంటే computers better at some things. Searching through millions of records in seconds. Searching through millions of records in seconds. Humans are better at some tasks. Okay, humans are better at some tasks. Driving a car, humans are much better than robots at driving, right? Driving a car, so humans are much better than robots. Car. Next, talking naturally. Humans can have a conversations better than machines. Talking naturally. So humans can have conversations. Machines. So now, what is machine learning? మనకు తెలుసు, మనం చాలా చూస్తున్నాం. What is machine learning? Part of artificial learning. Machine learning helps computers to get better things where humans usually perform better. So the goal is to teach computers to like learn humans. అంతే. ఇక్కడ ఏంటంటే కంప్యూటర్స్ టీచ్ చేయాలి లైక్ హౌ హ్యూమన్స్ డూ అనేసి, మనం సారీ హౌ హ్యూమన్స్ లెర్న్ అని. సో ఇన్ దిస్ డెఫినేషన్ మిషన్ లెర్నింగ్ is nothing but simply teaching patterns from data. So machine learning helps computers get better at things. Many definitions where humans usually perform better. So the goal is to teach computers to learn like humans. The goal is to teach computers to learn like humans. Okay, the goal is to teach computers to learn like humans. Here, how humans work. Okay, హ్యూమన్స్ ఎలా వర్క్ అవుతాయి? హ్యూమన్ బ్రెయిన్ యాజ్ ఎ న్యూరాన్స్, దాన్ని మనం ఏమంటారంటే టైనీ బ్రెయిన్ సెల్స్ అంటాం. ఓకే, హ్యూమన్ బ్రెయిన్ హ్యాజ్ న్యూరాన్స్, ఇట్స్ కాల్డ్ టైనీ బ్రెయిన్ సెల్స్. ఓకే, ఎందుకు సార్ ఇవన్నీ మనం నేర్చుకుంటున్నాం అంటే దీస్ ఆర్ మనకు ముందు ఇవి తెలుసుకొని దెన్ విల్ జంప్ ఇన్ టు ద రిగ్రెషన్ పార్ట్. ఓకే, సో రిగ్రెషన్ గురించి ఇవి తెలుసుకోవాలి. హౌ
humans learn. Okay, how humans learn. Human brain has neurons. Human brain has neurons. హ్యూమన్ బ్రెయిన్ హ్యాస్ న్యూరాన్స్. వీటిని టైనీ బ్రెయిన్ సెల్స్ అంటారు. చిన్నవి స్మాల్ బ్రెయిన్ సెల్స్. హ్యూమన్ బ్రెయిన్ హ్యాస్ ఎ న్యూరాన్స్. ఇట్స్ కాల్డ్ టైనీ బ్రెయిన్ సెల్స్. వెన్ we learn, neurons connect and create pathways in the brain. When we learn, neurons connect and create pathways, okay, in the brain. So example, a baby learning cow and car. మనం చూసాం హ్యూమన్ బ్రెయిన్లోని. వెన్ ఎ బేబీ సీస్ ఎ కౌ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం, పేరెంట్స్ సే దిస్ ఈజ్ కౌ. అప్పుడు ఏంటవుతుందంటే న్యూరాన్స్ కనెక్ట్ అండ్ ఫార్మ్ ఏ స్ట్రాంగర్ మెమరీ. ఓకే, అప్పుడు ఏంటవుతుంది, న్యూరాన్స్ కనెక్ట్ అండ్ ఫార్మ్ ఏ stronger memory. Neurons connect and form a stronger memory. So next time when the baby sees a cow, the brain remembers it. The same happens when the baby learns about cars. When a baby sees a car for the first time, parents says this is a car. Neurons connect and form a stronger memory. Next time when baby sees a cow or car, the brain remembers it. Oh, the sample happens when the baby learns about cars. Humans learn by making mistakes. If the baby make a mistake, someone corrects them. This process strengthens the learning pathways in the brain. నెక్స్ట్ ఇందులో మనం కొన్ని తెలుసుకోవాలి. అంటే ఇవి ఇప్పుడు డిస్కస్ చేయం, బట్ సో ఇంకోటి ఏంటంటే వాట్ ఈస్ ద డీప్ లెర్నింగ్ అని. వాట్ ఈజ్ డీప్ లెర్నింగ్? ఓకే, సి కంప్యూటర్ కెన్ ఆల్సో లెర్న్ లైక్ దిస్ యూజింగ్ న్యూరల్ నెట్వర్క్. కంప్యూటర్స్ ఏమి యూజ్ చేస్తుంటే సేమ్ హ్యూమన్స్ చేసినట్టుగా అవి ఏమి యూజ్ చేస్తుందంటే న్యూరల్ నెట్వర్క్. Okay, neural network. So the neural network is trained using a lot of data and learns to make correct decisions. The neural network is trained using a lot of data. Okay, కంప్యూటర్స్ కూడా నేర్చుకుంటాయి. కంప్యూటర్స్ కెన్ ఆల్సో లెర్న్ లైక్ యూజింగ్ కంప్యూటర్స్ మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి రాస్తాను. కంప్యూటర్ కెన్ ఆల్సో లెర్న్ లైక్ హ్యూమన్స్ కెన్ ఆల్సో లెర్న్ లైక్ దిస్, అంటే హ్యూమన్స్ యూజింగ్ ఏ న్యూరల్ నెట్వర్క్. సో ద న్యూరల్ నెట్వర్క్ ఈజ్ ట్రైన్డ్ యూజింగ్ లాట్ ఆఫ్ డేటా. మనం న్యూరల్ నెట్వర్క్ని ఎలా చేస్తామంటే ట్రైన్ చేయడానికి యూజ్ లాట్ ఆఫ్ డేటా. ద న్యూరల్ నెట్వర్క్ ఈజ్ ట్రైన్డ్ యూజింగ్ ఏ లాట్ ఆఫ్ డేటా and learns to make connections. The neural network is trained using a lot of data and learns to make correct decisions. Correct decisions. ఓకే, మిషన్ లెర్నింగ్ అనేది తెలుసు కదా, కంప్యూటర్స్ని ట్రైన్ చేయడం. అలాగే కంప్యూటర్స్ ఎలా నేర్చుకుంటే అంటే కంప్యూటర్ కెన్ ఆల్సో లెర్న్ లైక్ దిస్ యూజింగ్ న్యూరల్ నెట్వర్క్. ఓకే, మిషన్ లెర్నింగ్ యూజ్ చేస్తాం.
సో కంప్యూటర్స్ యూజ్ చేసే ఏంటంటే మనం కూడా న్యూరన్స్ కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి మనకి. వాటిని ఇన్ ద బ్రెయిన్లో ఏమంటారంటే టైనీ బ్రెయిన్ సెల్స్ అంటారు. అలాగే కంప్యూటర్ కెన్ ఆల్సో లెర్న్ లైక్ దిస్ యూజింగ్ ఏ న్యూరల్ నెట్వర్క్. ద న్యూరల్ నెట్వర్క్ ఈస్ ట్రైన్డ్ యూజింగ్ లాట్ ఆఫ్ డేటా అండ్ లెర్న్స్ టు మేక్ కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ లైక్ కరెక్ట్ డిసిషన్స్. ఇప్పుడు డీప్ లెర్నింగ్ ఈజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ మిషన్ లెర్నింగ్ వెర్ మిషన్స్ యూజ్ న్యూరల్ నెట్వర్క్స్ టు లెర్న్ బెటర్. సో మిషన్ లెర్నింగ్ ఈజ్ ఎ బిగ్ ఫీల్డ్ అండ్ డీప్ లెర్నింగ్ ఈజ్ one part of it, right? So deep learning deep learning is a part of machine learning. Machine learning where machines uses ఏది యూజ్ చేస్తాయి అనుకుంటే యూజ్ మిషన్స్ ఏం యూజ్ చేస్తాయి ఏం యూజ్ చేస్తానన్నా న్యూరల్ నెట్వర్క్స్ టు లెర్న్ బెటర్. ఓకే, డీప్ లెర్నింగ్ ఈజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ మిషన్ లెర్నింగ్ వెర్ మిషన్ యూజెస్ న్యూరల్ నెట్వర్క్స్ టు లెర్న్ బెటర్. ఓకే, సో నీకు ఏ బుక్ అయితే చెప్పానో నువ్వు అమెరికా వచ్చినప్పుడు అదే బుక్ నుంచే చెప్తారు మొత్తం ప్రొఫెసర్స్. అంటే మ్యాక్సిమం 99% నువ్వు అక్కడే చదువుకొని రావాలి. సో రోజుకి 20 పేజెస్ ఉంటుంది, అది చూద్దాం తర్వాత. మిషన్ లెర్నింగ్ ఈజ్ ఏ బిగ్ ఫీల్డ్ అండ్ డీప్ లెర్నింగ్ ఈజ్ వన్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్. ఓకే, సో డీప్ లెర్నింగ్ ఈజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ మిషన్ లెర్నింగ్ వేర్ మిషన్స్ యూజ్ న్యూరల్ నెట్వర్క్స్ టు లెర్న్ బెటర్. ఇక్కడ మిషన్ లెర్నింగ్ ఇన్ రియల్ లైఫ్లో దేని గురించి యూజ్ చేస్తున్నాం అంటే కొన్ని ఎగ్జాంపుల్: స్పామ్ ఈమెయిల్ ఫిల్టర్స్, వాయిస్ అసిస్టెంట్స్ లైక్ అలెక్సా, గూగుల్ హోమ్, యూట్యూబ్ రికమెండేషన్స్. స్పామ్ ఈమెయిల్ ఫిల్టర్స్ మిషన్ లెర్నింగ్ రియల్ లైఫ్లో ఈమెయిల్ అండ్ యాహూ లెర్న్ టు డిటెక్ట్ స్పామ్ ఈమెయిల్స్. వాయిస్ అసిస్టెంట్స్ అలెక్సా, గూగుల్ హోమ్, they learn your voice and understand you better over time. YouTube recommendations, it suggests videos based on what you watched before. Driverless cars, like companies like Tesla, Google, Uber are working on self-driving cars using AI. So use a real life. Okay, machine learning is a part of artificial intelligence. It's a big field and deep learning is one of the part. మిషన్ లెర్నింగ్ రియల్ వరల్డ్ ఎగ్జాంపుల్ వాయిస్ అసిస్టెంట్స్ అంటే అలెక్సా, తర్వాత గూగుల్ హోమ్, అలాగే స్పామ్ ఈమెయిల్ ఫిల్టర్స్, జీమెయిల్ అండ్ యాహూ, తర్వాత యూట్యూబ్ రికమెండేషన్స్. యూట్యూబ్ రికమెండేషన్స్ అంటే ఏంటి? నువ్వు ప్రతిసారి దేని గురించి ఒక టాపిక్ సెర్చ్ చేస్తే ఇట్ సజెస్ట్ వీడియోస్ బేస్డ్ ఆన్ వాట్ యూ వాచ్డ్ బిఫోర్ అని. డ్రైవ్లెస్ కార్స్, ఇవన్నీ మిషన్ లెర్నింగ్ రియల్ లైఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్. Companies like Tesla, Google, Uber are working on self-driving cars using AI. So okay, so that is called so let's do you have any questions before we jump into the first part of linear regression? No, sir. Okay, so you okay, what సో ఇప్పుడు కంప్యూటర్స్ ఎలా లెర్న్ చేసుకుంటాయి? మనమైతే మన బ్రెయిన్లోని టైనీ సెల్స్ ఉంటాయి, కంప్యూటర్స్లో ఏముంటాయి? న్యూరల్ నెట్వర్క్స్ యూజ్ చేసి చేస్తాయి. సో ఒకటి చెప్పాలంటే చేతన్, నువ్వు తెలివైన స్టూడెంట్వే కానీ నువ్వు రేషనలైజ్ చేసేసుకుంటావు. సో ఆ రేషనలైజ్ చేసుకోకుండా నువ్వు మంచిగా కరెక్ట్గా రోజుకి నేను పెట్టిన టైం ఎప్పుడు వృధా అవ్వకూడదు అంటే నువ్వు బాగా చదువుకుంటే మీ నాన్నగారు అందరూ హ్యాపీగా ఉంటారు. నువ్వు కూడా మంచి ఉద్యోగం చేసుకుంటావు లైఫ్లో. అంటే చదువు ఒక్కటే కాదు, అన్నీ ఉండాలి. బట్ ఏంటంటే నువ్వు ఒక స్టాండర్డ్కి నీకు ఒక స్కిల్ అనేది వస్తుంది అనుకో డాడీ, ఆ తర్వాత నువ్వు ఎలాగున్నా పర్వాలేదు, మీ ఫ్యామిలీ ఎవరు బాధపడరు అంటే దే డోంట్ ఫీల్ సాడ్ ఆర్ అయ్యో నా కొడుకు ఏం చేస్తాడో, ఆడి జీవితంలో ఎలా వృద్ధిలోకి వస్తాడనేసి భయపడరు. సో అలా ఉండాలంటే
ఓకే. మిషన్ లెర్నింగ్ ఇప్పుడు లీనియర్ రిగ్రెషన్ ఫస్ట్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ ద లీనియర్ రిగ్రెషన్ చూసి తర్వాత దాని మీద మనం ఇంప్లిమెంటేషన్ చూద్దాం. ఓకే. సో ఇక్కడ ఎందుకంటే ఇంకా ఇక్కడ ఫైనల్ మనం చేసుకుని వెళ్ళిపోతున్నాం, ఎందుకంటే మనం కోర్స్ కూడా క్రియేట్ చేసేసాను నేను, అంటే ఏం చేయాలి ఏంటి నెక్స్ట్ ఏంటి అనేసి. లీనియర్ రిగ్రెషన్ ఈజ్ ఏ సూపర్వైజ్డ్ మిషన్ లెర్నింగ్ ఆల్గరిథం. ఓకే. ఫస్ట్ వన్ లీనియర్ రిగ్రెషన్. ఓకే. లీనియర్ రిగ్రెషన్ అంటే లీనియర్ రిగ్రెషన్ ఈజ్ ఏ సూపర్వైజ్డ్ మషిన్ లెర్నింగ్ ఆల్గరిథం. ఇట్ ఈజ్ ఏ supervised machine learning algorithm used for predicting continuous output variable based on one or more input variables. Okay. Supervised machine learning algorithm is used for predicting continuous output variable based on one or more input variables. Okay, so it assumes a linear relationship between the independent variables. Okay, independent variables అంటే ఇన్పుట్ గివెన్ ఫ్యూచర్స్ మనకి ఏమైతే ఇచ్చారో అవి. ఓకే, అండ్ ద డిపెండెంట్ వేరియబుల్ అంటే అవుట్పుట్. ఓకే, సో లీనియర్ రిగ్రెషన్ ఈజ్ అ సూపర్వైజ్డ్ లెర్నింగ్ యూజ్డ్ టు ప్రెడిక్ట్ continuous output variable based on one or more input variables. Okay, it assumes a linear relationship between the independent variables అంటే ఫ్యూచర్స్ వాల్యూస్ గివెన్ బై ద కస్టమర్ ప్రాబ్లం కానీ కస్టమర్ ఇన్ఫర్మేషన్ డేటా ఇన్పుట్ డేటా, అండ్ ద డిపెండెంట్ వేరియబుల్ అంటే అవుట్పుట్. సో ఇన్ సింపుల్ linear regression tries to find the straight line that best fits the given data points, so we can use it, that line make a predictions for new values. Okay, so prediction గురించి యూజ్ చేసేదే linear regression. Okay, now you need to tell me what is the definition of linear regression. It is used for predicting values. Yeah, okay, so very simple, linear regression is a supervised learning. Okay, so supervised machine learning algorithm used for predicting continuous output based on variables one or more input variables. ఓకే, కంటిన్యూస్ అవుట్పుట్ వేరియబుల్ అంటే మన ప్రొడక్ట్ చేసే వాల్యూ అది దేని బేస్ అయి ఉంటుంది, ఇన్పుట్ వేరియబుల్స్ అంటే ఫ్యూచర్స్ మనకి ఏమిస్తారు అవి. ఇట్ అజ్యూమ్స్ ఏ లీనియర్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ది ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్స్ అంటే సేమ్ అది డిపెండెంట్ అవ్వలేదు, ఇండిపెండెంటే ఫ్రీగా ఉన్నవి అవి ఏంటి ఫ్యూచర్స్, అండ్ ద డిపెండెంట్ వేరియబుల్ అవుట్పుట్ అని. అంటే లీనియర్ రిగ్రెషన్ ఇస్ ట్రైస్ టు ఫైండ్ ఏ స్ట్రైట్ లైన్ దట్ బెస్ట్ ఫిట్స్ ద given data point, so we can assume that the line make predictions for new values. సో ఆ లైన్ ఏం చేస్తుందంటే ప్రెడిక్ట్ చేస్తుంది ఫర్ న్యూ వాల్యూస్ ఇచ్చినప్పుడల్లా. సో ఇప్పుడు మనం ఫోర్కాస్టింగ్ స్టాక్ మార్కెట్స్ కానీ ఎస్టిమేటింగ్ సేల్స్ రెవెన్యూ కానీ ప్రెడిక్టింగ్ స్టూడెంట్ టెస్ట్ కోర్స్ కానీ బేస్డ్ ఆన్ స్టడీ అవర్స్, లేదంటే దేనికైనా ప్రెడిక్ట్ చేయడానికి వన్ ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్ అంటే ప్రైస్ బేస్డ్. తర్వాత మల్టీ లీనియర్ రిగ్రెషన్ కూడా ఉంటుంది, మోర్ దెన్ వన్ ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్ లైక్ ప్రైస్ బేస్డ్ ఆన్ ఏరియా, నెంబర్ ఆఫ్ బెడ్రూమ్స్, లొకేషన్స్, ఇవన్నీ. సో ఇప్పుడు నేను ఎగ్జాంపుల్ ఒక డ్రా చేస్తాను, సో నువ్వు అది చూసి ఇందులో మనం మిస్టేక్స్ కూడా చేస్తాం, డోంట్ నీడ్ టు వరీ టూ మచ్ అనేసి. మిషన్ లెర్నింగ్ విత్ వన్ వేరియబుల్ అంటుంది దీన్ని.
learning with one variable. ఓకే, వన్ వేరియబుల్ ఇది. ఇందులో ఏరియా అండ్ ప్రైజ్. ఓకే డాడీ, ఏరియా అండ్ ప్రైజ్. ఫస్ట్ 2600, నెక్స్ట్ 3000, 3200, 3600, నెక్స్ట్ 400, ప్రైజ్ 550000, నెక్స్ట్ 565000, నెక్స్ట్ 610000, తర్వాతది 680000, తర్వాతది 72500, 1 2 3. అంటే ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలంటే, మనం ఏం చేయాలి, గివెన్ అబౌ డేటా, యూజింగ్ గివెన్ అబౌ డేటా బిల్డ్ ఏ మిషన్ లెర్నింగ్ మోడల్. సో ఈ డేటాని యూజ్ చేసుకొని మిషన్ లెర్నింగ్ మోడల్ని బిల్డ్ చేయాలి. ఓకే, యూజ్ చేసుకొని డేటాని మిషన్ లెర్నింగ్ మోడల్ చేయాలి. ఆ మోడల్ ఏం చేస్తుంది, ఓకే, యూజింగ్ ఏ గివెన్ డేటా టు బిల్డ్ ఏ మిషన్ లెర్నింగ్ మోడల్. ఈ మోడల్ ఏం చేస్తుందంటే, దట్ కెన్ ప్రిడిక్ట్ home prices based on square feet area. Make sense nana? ఇప్పుడు మనకి ఇచ్చిన డేటా, ఈ డేటా ఏంటంటే, దిస్ డేటా బిల్డ్ ఏ మిషన్ లెర్నింగ్ మోడల్ అని. దిస్ డేటా బిల్డ్ ఏ మిషన్ లెర్నింగ్ మోడల్ దట్ కెన్ ప్రిడిక్ట్ హోమ్ ప్రైజెస్ బేస్డ్ ఆన్ ద స్క్వేర్ ఫీట్ ఏరియా అనేసి. సో ఇప్పుడు మనం ఆ ఏరియాని ఇక్కడ రిప్రజెంట్ చేస్తాం. అంటే ఇక్కడ 5000, 52500 అలా ఏదో తీసుకున్నాను. ఇక్కడ నుంచి లాస్ట్కి వచ్చినప్పుడు 72500 తీసుకున్నాను. ఇదేంటవుతుందంటే ఎక్స్ యాక్సెస్. సో ఎక్స్ యాక్సెస్, వై యాక్సెస్. ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను ఇక్కడ ఒకటి ఏ ఒక వాల్యూస్ తీసుకున్నాను. ఏరియా 2600, 2800, 3200, 3600 ఇలా తీసుకున్న వాల్యూస్తో ఇక్కడికి మనకి ఒక స్ట్రైట్ లైన్ గీస్తాం, అది ఎక్కడ కనెక్ట్ అవుతుంది అనేసి. అదే సో లీనియర్ రిగ్రెషన్ ఈజ్ ఎ కంటిన్యూస్ ప్రొడక్షన్. సో జస్ట్ ఇట్స్ ఎ కంటిన్యూ, ఇట్ విల్ ప్రొడక్ట్ కంటిన్యూస్లీ యూజింగ్ ది లీనియర్ రిగ్రెషన్ ఈజ్ ఎ supervised machine learning algorithm used for predicting continuous output based on information తోని ఒక మోడల్ ట్రైన్ చేసి ఇట్ విల్ ప్రెడిక్ట్ ది అవుట్పుట్ అని. కంటిన్యూస్గా అవుట్పుట్ వేరియబుల్ వస్తుంది based on one or more futures input variables, but we are using one variable. It assumes a linear relationship between the independent variables. So linear regression tries to find a straight line అని. ఆ straight line find out చేసి that best fits the given data points, so we can use that line to make predictions for a new values. So
Okay, so linear regression, 1 minute daddy, sorry. Okay, so we are going to write a Python code to predict a home prices using a machine learning technique called simple linear regression. So you already know what is simple linear regression is, continuously predict the future. So let's talk about anything area and stuff like that. So we take all the submissions. So ఇక్కడ ఇక్కడ ప్రైజ్ is equal to m into area plus b. దీని y is equal to mx plus b అంటాం. ఇక్కడ మామూలుగా m అంటే స్లోప్ అని, స్లోప్ లేదు, దీన్నే గ్రేడియంట్ అంటాం, గ్రేడియంట్. దీన్ని y ఇంటర్సెప్ట్ అంటాం, y ఇంటర్సెప్ట్ ఇక్కడ. సో y ఇంటర్సెప్ట్ అంటాం. సో ప్రైస్ అనేది ఏంటంటే డిపెండెంట్ వేరియబుల్, అది తెలుసు కదా. ప్రైస్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయవలసింది అంటే అవుట్పుట్ అని, ఇదే ప్రిడిక్ట్ చేయాలి. డిపెండెంట్ వేరియబుల్ ప్రైస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు m టైమ్స్ ఏరియా ప్లస్ b. ఇక్కడ ఏరియా అంటే ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్, ఏరియా అంటే ఏంటది, ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్ అంటే ఫ్యూచర్స్ మనకు ఆల్రెడీ ఇచ్చారు, ఇక్కడ ఒక వేరియబుల్ యూజ్ చేస్తున్నాం, ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్. ఇది స్లోపు, ఇది y ఇంటర్సెప్ట్. సో నా సమ్ లైబ్రరీస్ మనకు తెలిసి ఉండాలి, మనం ఆల్రెడీ చూసాం. సో నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే, సో ఇప్పుడు నేను ఓకే జూపిటర్ నోట్బుక్ యూజ్ చేస్తున్నాను. జూపిటర్ నోట్బుక్ యూజ్ చేయాలి మనం. ఓకే, సో ఇది మనం ఇక్కడ నేర్చుకునేటప్పుడు ఇది ఆల్రెడీ ఎవరికో చెప్పినట్టుగా ఉన్నాను, చెప్పానా లేదో తెలీదు. అంటే పోర్ట్ఫోలియో తయారు చేసి వదిలేసాం. ఓకే, ఇక్కడ
చూద్దాం. సో లీనియర్ రిగ్రెషన్ అంటే కంటిన్యూస్ ప్రొడక్షన్. సో డాడీ నీకు ఇందులో ఏదైనా నాకు ఒకసారి ఇది అర్థం అవ్వలేదంటే వెంటనే నాకు చెప్పినన్నా. ఇంపోర్ట్ పాండాస్ ఎస్పిడి. ఓకే, సో టెస్ట్ చేసుకోవాలి అది ఇన్స్టాల్ చేసామా లేదనేసి. ఓకే, పాండాస్ దేని గురించి యూజ్ చేస్తాను నీకు ఐడియా ఉందనన్నా? sir. దేని గురించి యూజ్ చేస్తాం? ఆల్రెడీ మనం నేర్చుకున్నాం ఇవి. సో వై డు వి యూజ్ పాండాస్? అంటే అంత ఐడియా లేదు సార్. ఓకే, మనం చాలాసార్లు దీన్ని యూజ్ చేసాం మిషన్ లెర్నింగ్లో. సో ఇప్పుడు సో పాండాస్ అనేది ఏంటంటే లైక్ వర్క్స్ విత్ టేబుల్స్ లైక్ ఎక్సెల్, హెల్ప్స్ రీడ్, రైట్ అండ్ మాడిఫై డేటా ఈజీలీ. ఓకే, సో పాండాస్ ఓకే, pandas is a library for handling analyzing data in tables. Okay, so library for handling and analyzing data in tables అంటే డేటా ఫ్రేమ్స్ గురించి యూజ్ చేస్తాం పాండాస్. ఈ పీడి అనేది ఏది రాస్తాం, ఇది షార్ట్ కట్ అనేది. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ పాండాస్ యూజ్ చేసే బదులు షార్ట్ కట్ పీడి అని యూజ్ చేస్తాం. ఇది ఏంటంటే ఏ లైబ్రరీ ఫర్ హ్యాండ్లింగ్ and analyzing data in tables. Okay, next numpyని ఎన్పి అని తీసుకుంటాం. ఇది మ్యాథమెటికల్ ఆపరేషన్స్ అని లార్జ్ అరేస్. ఎన్పి అనేది మ్యాథమెటికల్ అరేస్, పాండాస్ అనేది డేటా ఫ్రేమ్స్కి. ఓకే, ఫర్ హ్యాండ్లింగ్ అనలైజింగ్ డేటా ఇన్ టేబుల్స్ అంటే డేటా ఫ్రేమ్స్కి. ఓకే, పాండాస్ అనేది దేని గురించి యూజ్ చేస్తాం? పాండాస్ యూజింగ్ ఫర్ డేటా ఫ్రేమ్స్ లైక్ అనలైజింగ్ ద డేటా ఇన్ టేబుల్స్. ఇంకో ఇక్కడ మనం యూజ్ చేసే నంపీ ఏంటంటే న్యూమరికల్ వాల్యూస్, లైబ్రరీ ఫర్ పాస్ట్ మ్యాథమెటికల్ ఆపరేషన్స్. సో నంపీ అనేది ఏంటంటే లైబ్రరీ ఫర్ ఫాస్ట్ మ్యాథమెటికల్ ఆపరేషన్స్. ఆపరేషన్స్ ఆన్ లార్జ్ అరేస్. సో ఇంకోటి యూజ్ చేస్తాం ఏంటంటే ఎస్కే లెర్న్ లీనియర్ మోడల్. దీన్ని సీకెట్ లెర్న్ కూడా అంటాం. ఎస్కే లెర్న్ డాట్ లీనియర్ మోడల్. ఓకే, ఇది కూడా మాడ్యూల్ అనే లైబ్రరీ అనే ఒకటే డాడీ. ఓకే, సో లైబ్రరీ అనే మోడల్ అనే సేమ్ మీనింగ్. ఓకే,
ఏ మాడ్యూల్ ఫర్ బిల్డింగ్ మిషన్ లెర్నింగ్ మోడల్స్ ఎస్పెషల్లీ ప్రొడక్షన్స్. ఈ లెర్నింగ్ మోడల్ ఎక్కడ కనబడినా ఇది ప్రొడక్షన్స్ కానీ యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, ప్రొడక్షన్స్. సో ఏ మాడ్యూల్ ఫర్ బిల్డింగ్ machine learning models. Okay, a module for building machine learning models especially for productions. ఓకే, సింపుల్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సీక్ లెర్న్ లీనియర్ మోడల్ అనే లైబ్రరీ దేని గురించి యూజ్ చేస్తామంటే ప్రొడక్షన్స్ గురించి. ఓకే, నెక్స్ట్ మ్యాట్ ప్లాట్లిబ్ matplotlib.py ప్లాట్. ఇది దీని ప్లాట్ ఇది అలా దేని గురించి యూజ్ చేస్తాం అంటే ఇది శాంపుల్, ఇది షార్ట్ కట్ అని. సో ఫర్ క్రియేటింగ్ ఏ చార్ట్స్ అండ్ గ్రాఫ్స్. ఓకే, ఇది ఫస్ట్ వన్ పాండాస్ అనేది డేటా ఫ్రేమ్స్కి, నంపి అనేది న్యూమరికల్ వాల్యూస్, లార్జ్ న్యూమరికల్ వాల్యూస్ లైక్ అరేస్. ఎస్కే లెర్నింగ్ లీనియర్ మోడల్ దేని గురించి యూజ్ చేస్తామంటే మాడ్యూల్ ఫర్ బిల్డింగ్ మిషన్ లెర్నింగ్ మోడల్స్ ఎస్పెషల్లీ ఫర్ ప్రొడక్షన్స్. సో ప్రొడక్షన్స్ ఫర్ ఎస్పెషల్లీ ఫర్ ప్రొడక్షన్స్. matplotlib.py ప్లాట్ అనే దాన్ని ఈ లైబ్రరీని దేని గురించి యూజ్ చేస్తుంటే లైబ్రరీ ఫర్ క్రియేటింగ్ charts and graphs to visualize data. So do you understand pandas దేని గురించి యూజ్ చేస్తాం ఇప్పుడు? Pandas we use it for a data analyzing data frames, టేబుల్స్ లైక్ ఎక్సెల్ టేబుల్స్ ఎలా ఉంటుంది దాని గురించి డేటా పాండాస్ యూజ్ చేస్తాం. నంపి అనేది లార్జ్ అరేస్ అంటే ఏ లైబ్రరీ ఫర్ ఫాస్ట్ మ్యాథమెటికల్ ఆపరేషన్స్ అండ్ లార్జ్ అరేస్. సీక్ లెర్న్ లీనియర్ మోడల్ దేని గురించి యూజ్ చేస్తామంటే ప్రిడిక్టింగ్ ప్రైజెస్ ఎస్పెషల్లీ ఫర్ ప్రిడిక్టింగ్ బిల్డింగ్ మిషన్ లెర్నింగ్ మోడల్స్ గురించి యూజ్ చేస్తాం. అలాగే ప్రొడక్షన్స్ గురించిని, ప్రొడక్షన్ అంటే వాట్ విల్ హ్యాపెన్ అని. matplotlib.py ప్లాట్ అనేది దేని గురించి యూజ్ చేస్తుంటే చార్ట్స్, గ్రాఫ్స్. ఓకే, నేను ఏదైతే ఏ రోజు అయితే చెప్తానో నువ్వు ఇంట్లోని నువ్వు చదువుకోవాలి ఆ మీనింగ్స్ అవన్నీ చెప్పినవన్నీ. సో ఓకే, నౌ యూ కెన్ టెల్ మీ వాట్ ఈజ్ pandas used for? So what is pandas used for? What is numpy used for? దీని గురించి మనం ఒక అరగంట స్పెండ్ చేయవలసి వచ్చింది. సో ఇంకా ఫస్ట్ అల్గరిథంలోనే ఉన్నాం. జస్ట్ సీ హౌ ఫార్ వి గోనా గో అని. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఓకే లీనియర్ రిగ్రెషన్లో అట్ ద సేమ్ టైం ఓకేలే. సో నేను ఇంకా ఇంపోర్ట్ నంపి యాజ్ ఎన్పి అనేది షార్ట్ కట్. డైరెక్ట్గా మనం ఎంపీ అనేది యూజ్ చేయకుండా నంపి అనేది యూజ్ చేసుకోకుండా ఎన్పి అనేది యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో షార్ట్ కట్ ప్రతిసారి అది ఇంపోర్ట్ matplot matplot ప్లాట్ లిబ్ liblib.py plot
యాజ్ పిఎల్టీ. ఇక్కడ ఫ్రమ్ SKLER లెర్న్ ఇది ఒక పెద్ద లైబ్రరీ, అందులో ఒక పార్ట్ అనేది మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటాం. ఇంపోర్ట్ లీనియర్ మోడల్. ఓకే, సో ఇవన్నీ ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాం కదా. సీకెట్ లెర్న్ ఎస్పెషల్లీ మనం ప్రొడక్షన్స్కి యూజ్ చేస్తాం. లీనియర్ మోడల్, లీనియర్ రిగ్రెషన్. మ్యాట్ప్లాట్లిబ్ అంటే గ్రాఫ్స్కి, చార్ట్స్కి. నంపీస్ అంటే అరేస్కి, లార్జ్ నెంబర్స్కి. పాండాస్ అంటే డేటా ఫ్రేమ్స్. సో ఎనీ క్వశ్చన్స్ సో ఫార్? No, sir. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే ప్రాక్టికల్గా మనం చేసి ఎక్సెల్ okay, let's do this one. టెక్స్ట్ మెసేజ్ 154. ఇప్పుడు నాకు యాక్చువల్గా ఇలా ఓకే ఎక్సెల్. సో ఇది ఇక్కడ చాలా ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఇది. సో జాగ్రత్తగా ఓకే. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఏరియా ఇది, ఇంకోటి ప్రైస్. సారీ, ఇక్కడ ఏరియాలో ఫస్ట్ 2600 ఓ ఏరియా తీసుకుంటున్నాను. 3000 మనం ఎలాగా ఇంపోర్ట్ చేస్తాను. 3200 నెక్స్ట్ 3600 నెక్స్ట్ 4000. ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు 550000 550000 నెక్స్ట్ 56500 నెక్స్ట్ 61000. ఓకే, నెక్స్ట్ 68000. ఓకే 65 ఇక్కడ 68123 ఓకే. నెక్స్ట్ 72500. ఓకే, ప్రైస్ సారీ 72523. ఓకే, సో ఏరియా అండ్ దెన్ ప్రైజ్. ఓకే, సో ఏరియా అండ్ దెన్ ప్రైజ్. ఇప్పుడు సో నేనేం చేస్తానంటే ఈ ఫైల్ నువ్వు సేవ్ చేసుకోవాలి, జాగ్రత్తగా వినాలి. రెడీ, రీనేమ్ ఏమనిద్దాం, హౌసింగ్
ఇక్కడ నేను అందులో సేవ్ చేసాను. ఫైల్స్. ఓకే. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఇక్కడ దీన్ని డాట్ హౌసింగ్ సిఎస్వి ఫైల్లో సేవ్ చేయాలి. ఓకే. కోదండరావు చెల్లపిల్లి డాక్యుమెంట్స్లో ఉంది. సరే, హౌసింగ్ ఇక్కడ దీన్ని ఓకే. సో how to change file into CSV Mac. So navigate a file, choose save as Windows. Oh, to convert file CS format in Mac, open the file in a program like Numbers or Excel. Save as, select CSV from the format drop down and then save the file. But I didn't see these options. ఓకే, నేను ఏం చేస్తానంటే న్యూ ఫైల్ క్రియేట్ చేసి ఓకే. సో ఇప్పుడు సేవ్ యాజ్ ఆప్షన్ రాలేదే. ఓకే, డౌన్లోడ్. మళ్ళీ ఇది వచ్చింది. హౌసింగ్. ఓకే, హౌసింగ్ సీట్. గుడ్. సో ఓకే, సో మనకు డౌన్లోడ్స్లో ఉంది. ఇప్పుడు దీన్ని మనకు పాత్ కావాలంటే నేను ఏం చేస్తానంటే ఆప్షన్ అనే మీద క్లిక్ చేసి ఇక్కడ కాపీ హౌసింగ్ పాత్ యాజ్ పాత్. ఓకే, పాత్ కాపీ చేసాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు పాత్ కాపీ చేసిన తర్వాత నేను జూపిటర్ నోట్బుక్లోకి వెళ్ళి సో df ఈజ్ ఈక్వల్ టు pd. ఇక్కడ ఒక మెథడ్ ఉంటుంది, రీడ్ మెథడ్ అని. ఇది ఓన్లీ ఆ ఫైల్స్ని రీడ్ చేస్తుంది. ఓకే, మనం ఉంచుకున్న ఫైల్ రీడ్ CSV. ఓకే, సో అయితే కాపీ పాత్ ఇక్కడ కాపీ హౌసింగ్ పాత్ అని ఇచ్చాం. ముందున R అవ్వాలనుకుంటున్నా. అవుతుంది, చూస్తాను. ఓకే, గుడ్. సో అందులో ఏముందో అది రీడ్ చేస్తుంది, అంటే ప్రింట్ చేస్తుంది. కరెక్ట్గా అయితే రీడ్. గుడ్.
Did you see, Daddy? Yes, sir. Okay. Do you have any questions so far? No, sir. Okay, good. ఇప్పుడు లెట్స్ సి గిట్ యాడ్ ఇది యాడ్ చేస్తే అంటే ఈ ఫైల్ తీసుకుని వెళ్ళి జూపిటర్ నోట్బుక్లో యాడ్ చేస్తే యాడ్ అవుతుంది. ఓకే ఓకే గిట్ కమిట్ ఓకే సో యా అది పుష్ చేసాం. ఇప్పుడు ఇంకో సెల్ ఓపెన్ చేస్తాను. దీని సెల్ ఇక్కడ టి మ్యాట్ ప్లాట్. ఓకే ముందు దీన్ని క్లోజ్ చేసేద్దాం. ఓకే మ్యాట్ ప్లాట్ లిబ్. ఓకే సో ఎందుకంటే మ్యాట్ ప్లాట్ లిబ్ రన్ టైమ్ ఎర్రర్ బ్యాక్ ఎండ్ ఈజ్ నాట్ రికగ్నైజ్డ్ బ్యాక్ ఎండ్ నేమ్. ఓకే ఇన్ లైన్స్ ఆర్ నాట్ ఇన్ లైన్ మ్యాట్ ప్లాట్ ఇన్ లైన్. ఓకే సో ఎనీ క్వశ్చన్స్? వై డూ వీ యూస్ మ్యాట్ ప్లాట్ లిబ్ టు డ్రా ఏ లైన్స్? దేని గురించి యూజ్ చేస్తామా? టు డ్రా లైన్స్. సో మ్యాజిక్ కమాండ్ యూజ్డ్ ఫర్ జూపిటర్ నోట్బుక్ ఇది ఇన్లైన్ డిస్ప్లే మ్యాట్ ప్లాట్ లిబ్స్ directly. So inline plot like display that plots appears directly in the output cell of the notebook rather than in a separate window like a static plots. So is a special command Jupyter notebook that makes pictures like a graphs. Okay, pictures graphs show up right inside the notebook when we draw using a matplotlib. ఓకే గ్రాఫ్స్ గురించి యూజ్ చేస్తాం. సింపుల్గా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది దేని గురించి అంటే మనం గ్రాఫ్స్ గురించి యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇంకొక సెల్ తీసుకుంటాను. మేక్ షూర్ యూ హ్యావ్ టు రన్ ప్రతిసారి. ఓకే ఇప్పుడు ప్లాట్, ఈ ప్లాట్ అనేది దేని గురించి యూజ్ చేస్తాం? మ్యాట్ ప్లాట్ గ్రాఫ్స్ విజువలైజేషన్కి యూజ్ చేస్తాం. ఇప్పుడు పిఎల్టీ అనేది ఏంటంటే షార్ట్ కట్ ఆఫ్ దిస్ ఎంటైర్ థింగ్ అని. ప్లాట్ డాట్ స్కాటర్ SCATTR స్కాటర్ మెథడ్. సో డిఎఫ్ డాట్ ఏరియా. ఓకే సో ఇక్కడ ఒక ఆర్గ్యుమెంట్ తక్కువ అయింది అనేసి చెప్తుంది. స్కాటర్ మిస్సింగ్ వన్ రిక్వైర్డ్ పొజిషన్ ఆర్గ్యుమెంట్ వై. ఓకే సో దాన్ని మనం ఇద్దాం. సో ఏరియాతో పాటు ఇంకోటి ఏంటి ఇవ్వాలి? స్కాటర్ చేస్తుంది. ఓకే సో అది డ్రా చేస్తుంది స్కాటర్ మెథడ్ అనేది. ఏరియా ఉంది, ఇంకోటి డిఎఫ్ డాట్ ప్రైజ్. ఓకే సో యాక్చువల్లీ ఇట్స్ సపోజ్ టు డ్రా ఏ లైన్ బట్ ఇట్ డిడ్ నాట్, బట్ దట్స్ ఓకే. సో ప్లాట్ డాట్ స్కాటర్, ఇక్కడ ఈ లైన్ ఇక్కడ యూజ్ చేస్తే అవుతుందా? సేమ్. ఓకే సో డ్రా ఏ లైన్ అని ఇట్స్ సపోజ్ టు డ్రా ద లైన్ బట్ ఐ డోంట్ నో వై ఇట్ డిడ్ నాట్. ఇట్ గివ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. సో ప్లాట్ డాట్ స్కాటర్ df, make sure that we have to run sometimes.
ఎనీవేస్ ఇలా ఉంది. సో ఇట్స్ సపోజ్ టు డ్రా ఏ లైన్ అనేసి ఆ లైన్ డ్రా చేయాలి. బట్ నేను స్పాట్ ఈ ఏరియాతో పాటు నేను ఇక్కడ కలర్ ఈక్వల్ టు రెడ్, మార్కర్ అంటే ఆ డ్రా చేసిన మార్కర్ ఈక్వల్ టు మార్కర్. సో ఎందుకు రావట్లేదు మ్యాట్పాట్లిబ్ కలెక్షన్? వాట్ ఈస్ దిస్ ఎర్రర్? సో ఆ ఎర్రర్ మనకి ఎర్రర్ వచ్చింది సపోజ్ టు డ్రా అనేసి. అంటే ఇక్కడ డ్రా చేయాలి బట్ ఇట్ డిడ్ నాట్ డ్రా. వై ఇట్స్ డిడ్ డ్రా అని. సో లెట్స్ ఫిగర్ అవుట్. లెట్స్ సే వి యూజ్ ఏ ఆటో డిస్ప్లే అనేసి. ఓకే, ప్లాట్ డాట్ షో అని. ఓకే, సో ఇప్పుడు షో చేసింది చూసావు నాన్న? ఎస్ సార్. సో ఒక మెథడ్ యూజ్ చేసాం షో అని. ఆ మెథడ్ యూజ్ చేయడం వల్ల షో ఇక్కడ ఇవి అంటే ఇవి కూడా మనం రాయొచ్చు. ఆ లేబుల్స్ ఎక్స్ వై ఎక్స్ అవి కూడా ఇందులో యాడ్ చేస్తాను. దానికన్నా ముందు ప్లాట్ స్కాటర్ డిఎఫ్ డాట్ ఏరియా డిఎఫ్ డాట్ ప్రైజ్. ఒక ఏరియా ఇది, ప్రైజ్ ఇది. కలరు రెడ్, మార్కర్ ప్లస్ సైన్ ఇచ్చాను. సో ఇప్పుడు నువ్వు చూసినట్టుగా ప్లస్ కాకపోతే ఎల్ అని ఇచ్చాను అనుకో. ఓకే, ఎల్ డస్ నాట్ యాక్సెప్ట్ అని ప్లస్ సైన్ వరకు. ఓకే, నవ్ ఇట్ యాక్సెప్టెడ్. సో ప్లస్ సైన్, కలర్ రెడ్, ఇది ప్లస్, ఇది ప్లాటింగ్. ఓకే డాడీ, సో మనం ప్లాట్ చేసాం అంటే వర్క్ అవుతుంది మనది. సో ఇట్ టేక్స్ టైమ్ అని మనం ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసినప్పుడు. సో ఫార్ డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్? ఇక్కడ వరకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ అని నేను అన్నా నీకు? ఓకే, ఇప్పుడు నేను లేబుల్స్ ఇస్తాను. లేబుల్స్ అంటే ఇక్కడ ఎక్స్ అనేది ఏంటి, వై అనేది ఏంటి అనేసి. మనకి ఎక్స్ అనేది ఏరియా కదా, ఇది ఇవన్నీ ఎక్స్ వాల్యూస్ ఏరియా అనేసి. ఇది వై వాల్యూస్ అనేవి ప్రైజ్. సో ఇప్పుడు నేను సేమ్ ప్లాటే యూజ్ చేస్తాం. మనం అదే యూజ్ చేయాలి కదా డ్రా చేయడానికి, రాయడానికి. ఎక్స్ లేబుల్ LABEL ఎక్స్ లేబుల్ యూజ్ చేసి ఇక్కడ ఏరియా. ఓకే, ఇక్కడ ఏరియాలోని నేను SQR స్క్వేర్ ఫీట్. ఓకే, సో స్క్వేర్ ఫీట్ అనేది ఒక బ్రాకెట్లో ఉంటుంది, ఏరియాలో స్క్వేర్ ఫీట్. ఇప్పుడు ప్లాట్ డాట్ వై లేబుల్ LABEL వై లేబుల్
వై లేబుల్లో PRICE ప్రైస్, ఓకే. సో డిడ్ యూ సీ దట్ ప్రైస్ USD వచ్చింది ఇక్కడ లేబుల్, దానికి X లేబుల్ అని యూజ్ చేస్తాం, Y లేబుల్ అని ఇక్కడ యూజ్ చేస్తాం. ఏరియా ఆఫ్ స్క్వేర్ ఫీట్ వచ్చినప్పటికి X లేబుల్, Y లేబుల్ స్క్వేర్ ఫీట్. ఓకే. సో ఎనీ క్వశ్చన్స్ డాడీ సో ఫార్? లేదు సార్. ఓకే. నెక్స్ట్ మనం ఇప్పుడు మనం ట్రైన్ చేయాలి. ట్రైన్ చేయాలంటే మనకి లీనియర్ రిగ్రెషన్ అనేది ఉండాలి. సో మనకి ఫిట్ మెథడ్ ట్రైన్ చేస్తుంది. సో ఫిట్ మెథడ్ కన్నా ముందు మనం ఏం చేయాలి, ఒక ఆబ్జెక్ట్ తీసుకుంటున్నాం రెగ్ అని ఈక్వల్ టు లీనియర్ మోడల్, సేమ్ ఇక్కడ లీనియర్ మోడల్ ఇది ఏదైతే ఇంపోర్ట్ చేసామో అదే యూజ్ చేయాలి. లీనియర్ మోడల్ రిగ్రెషన్స్కి ఇప్పుడు రిగ్రెషన్ మెథడ్ యూజ్ చేయాలి. LENER లీనియర్, REGRESSION లీనియర్ రిగ్రెషన్. ఇప్పుడు ఓకే ఈ మెథడ్ యూజ్ చేసాం. సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే లీనియర్ రిగ్రెషన్లోని reg డాట్ ఫిట్ మెథడ్లో సో DF ఇది 2D అరే అనేసి, ఓకే కాలమ్స్ గురించి యూజ్ చేస్తాం. 2D అరే, ఇందులో ఏరియా, ఇంకొకటి DF డాట్ ప్రైస్. ఓకే. సో లెట్స్ సీ ఇఫ్ ఇట్స్ వర్కింగ్ అని. అన్టెర్మినేటెడ్ స్ట్రింగ్ లిటరల్ డిటెక్టెడ్ అట్ లైన్ 2. లైన్ 2లో ఓకే ఏరియాలో స్ట్రింగ్ కాబట్టి ఇప్పుడు ఓకే ఇట్స్ సపోజ్ టు ఆల్సో గివ్ యాజ్ ఎ వాల్యూ బట్ ఇట్ డిడ్ నాట్ గివ్ యాజ్ ఎ వాల్యూ. సో డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ హియర్ వాట్ వీ డిడ్ హియర్? ఓకే. అది ఏంటి సార్? అదే నేను చేసేటప్పుడు అలాగ వచ్చింది, ఆ, ఆ లీనియర్ రిగ్రెషన్ రాసింది కదా. ఇక్కడ నువ్వు డేటాని ట్రైన్ చేసావు, డేటాని మనం ట్రైన్ చేయాలి కదా కంప్యూటర్కి. సో మనం కంప్యూటర్కి ప్రైజ్ని ఏరియాని ట్రైన్ చేస్తున్నాం. ఫిట్ మెథడ్ ఏం చేస్తుందంటే ట్రైన్ చేస్తుంది డేటాని. ఫిట్ మెథడ్ ఏం చేస్తుందంటే డేటాని ట్రైన్ చేస్తుందని అర్థం. సో ఆ ఫిట్ మెథడ్ డేటాని ట్రైన్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు ఆ ట్రైన్ చేసేదాన్ని నేను వేరేగా చూపిస్తాను సార్. నువ్వు చేసినప్పుడు కూడా అదే ప్రాబ్లం వచ్చిందంటే ఇప్పుడు సో రెగ్ ఈక్వల్ టు ఓకే సో నీ క్వశ్చన్స్ మా ఫ్రెండ్ ఒకడు తనకు కూడా తనకి ఇవ్వాలి, తను కూడా ఆ డౌట్ మళ్ళీ నన్ను అడుగుతాడు వస్తప్పుడు. ఓకే. సో సో మనకి మోడల్ లీనియర్ రిగ్రెషన్ మోడల్ అనేది మనం ఏం చేస్తాం అంటే ప్రొడక్షన్స్ గురించి యూజ్ చేస్తాం ప్రొడక్ట్ చేయడానికి. సో సో లీనియర్ రిగ్రెషన్ క్రియేట్ లీనియర్ రిగ్రెషన్ మోడల్. అది ఇక్కడ మనం ట్రైన్ చేస్తున్నాం. దీన్ని ఏమంటారంటే ఫిట్ మెథడ్ ఏం చేస్తున్నాను ట్రైన్ చేస్తాం మోడల్కి యూజింగ్ ఏరియా అనేది ఇన్పుట్గా, ప్రైస్ వేసే అవుట్పుట్గా. ఓకే. ఇక్కడ ఫిట్ ఫంక్షన్ ఏం చేస్తుందంటే ద మోడల్ లెర్న్స్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ఏరియా అంటే ఇన్పుట్ వాల్యూ ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్ అండ్ ప్రైస్ డిపెండెంట్ వేరియబుల్. సో ఇట్ ఫైండ్స్ ద బెస్ట్ ఫిట్ లైన్ దట్ మినిమైజ్ ద ఎర్రర్. ఓకే. సో బెస్ట్ ఫిట్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం. అయితే ఇది మనకి రాలేదు ఇందులో, బట్ వీ కెన్ స్టిల్
అదే ఏరియాని ఇన్పుట్ డేటాని అవుట్పుట్ డేటాని ట్రైన్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం. ఫిట్ మెథడ్ ఫంక్షన్ అనొచ్చు, మెథడ్ అనొచ్చు. సో సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఇది లీనియర్ రిగ్రెషన్ ఏంటంటే మోడల్ క్రియేట్ చేస్తుంది. ఆ మోడల్ యూజ్ చేసి కదా ట్రైన్ చేస్తాం. ఒక మోడల్కి ట్రైన్ చేయాలంటే మోడల్ ఉండాలి. ఆ ట్రైన్ చేయడానికి ఫిట్ మెథడ్ ఏవేవి ట్రైన్ చేస్తాం సార్ అంటే ఏరియా అంటే ఇన్పుట్ వాల్యూ అవుట్పుట్ అనేసి. సో ద మోడల్ లెర్న్స్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ఏరియా అంటే ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్ అండ్ ప్రైస్ అనేది డిపెండెంట్ వేరియబుల్. సో ఇట్ ఫైండ్స్ ద బెస్ట్ ఫిట్ లైన్ దట్ మినిమైజెస్ ద ఎర్రర్ అని. సో ఇప్పుడు అర్థమైంది నాన్న. అర్థమైపోతే మళ్ళీ అడుగు. మనం ఏం చేస్తానంటే ఇక్కడ ఒక వేరియబుల్ అంటే ఆబ్జెక్ట్. సో అక్కడ ఒక మోడల్ క్రియేట్ చేసాం. ఈ ఆబ్జెక్ట్ని యూజ్ చేసుకుని ఈ మెథడ్ ద్వారా ఒక మోడల్ క్రియేట్ చేసి ఆ మోడల్ యూజ్ చేసుకొని ఫిట్ మెథడ్ ద్వారా మనం ట్రైన్ చేస్తున్నాం. ఈ మోడల్కి ఏ మోడల్కి ఆర్ఈజీ అనే మోడల్కి ఫిట్ మెథడ్ ద్వారా ట్రైన్ చేస్తున్నాం. ఏంటంటే ఏరియాని ఫంక్షన్ని ట్రైన్ చేస్తున్నాం. సో ఇప్పుడు సి మనం మిస్టేక్స్ చేస్తాం, చెయ్యమనట్లేదు నేను. సో ఇప్పుడు ఆర్ఈజీ డాట్ ప్రిడిక్ట్ ఇలా ఇచ్చామనుకో ఇది ఎర్రర్ని ఇస్తుంది ఖచ్చితంగా. ఎందుకంటే ఎక్స్ డస్ నాట్ వ్యాలిడ్ ఫ్యూచర్ నేమ్స్ బట్ లీనియర్ రిగ్రెషన్ వాస్ ఫిట్టెడ్ విత్ ఏ ఫ్యూచర్ నేమ్స్. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? సో ఓకే. సో ప్రిడిక్ట్ 2D కాబట్టి ఇది 2D ఎర్రర్. మనం 2D ఎర్రర్ని ఎలా తీసుకోవాలంటే డబుల్ బ్రాకెట్స్ యూజ్ చేయాలి. అదే ఎర్రర్ 2D ఎర్రర్ కాబట్టి డబుల్ బ్రాకెట్స్ యూజ్ చేయాలి. సో 3300. ఓకే, డోంట్ వరీ అబౌట్ వార్నింగ్. సో మన ఏరియా ఎంత వచ్చింది అంటే నువ్వు ఒక ఏరియా ఇచ్చావు అనుకో 3300 ఏరియా ఇస్తే దాని ప్రైస్ ఎంత ఉంటుంది? మనం ఒక ఏరియా వాల్యూ కొనాలనుకో ప్రిడిక్ట్ అనేది మెథడ్ బిల్ట్ ఇన్ మెథడ్ కమ్స్ విత్ ది పైథాన్ అని. ఓకే, ఇట్ రిప్రజెంట్ 2D array with 1 row and 1 column which is required అని. ఎనీ క్వశ్చన్స్ డాడీ? ఓకే, అంటే 3300 యొక్క మనకి ఇక్కడ మనం ఈ మోడల్ ట్రైన్ చేసాం. వీటిని ట్రైన్ చేసాం. యాడ్ పైథాన్ ఫైల్ నేమ్ ఏంటి? ఇది ఓకే, తర్వాత పుష్ చేస్తాను లాస్ట్లో. సో ఇది. సో ఇక్కడ ప్రిడిక్ట్ మెథడ్ ఏంటంటే నువ్వు ఎంత ఇచ్చినా సరే అది ప్రిడిక్ట్ చేస్తుంది ఏంటి ఎంత ప్రైస్ అనేసి. సో అంటే మనకి లీనియర్ రిగ్రెషన్లోని నేను చెప్పినట్టుగా ఇందాకలా గుడ్ జాబ్ లిజనింగ్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. సో ఇప్పుడు మనకి తెలుసు కదా ప్రైస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు m times
ఏరియా ప్లస్ బి. ఓకే, ప్రైస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏరియా. ప్రైస్ మనం వచ్చిందంటే ఏరియా ఉంది ఇక్కడ మనకి. మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయవలసింది ఎం అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేసాం అనుకో, వాల్యూ ఫర్ ఎమ్. సో మోడల్ క్యాల్కులేటెడ్ ద వాల్యూ ఫర్ ఎమ్ అని. ఓకే, మోడల్ క్యాల్కులేటెడ్ వాల్యూ ఫర్ ఎమ్, ఏరియా ఉంది, బి ప్రైజ్. సో మన ప్రైస్ కనుక్కుంటాం. ప్రైస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వై ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఇక్కడ. సో ఇక్కడ ఇక్కడ ఏరియా అంటే వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంఎక్స్ ప్లస్ బి అనుకుంటాం కదా. వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంఎక్స్ ప్లస్ బి. ఇక్కడ ఎమ్ యొక్క ఎక్స్ యొక్క కోఫిషియంట్. ఓకే, అంటే ఏరియా యొక్క కోఫిషియంట్. వాట్ ఈస్ ఏరియా యొక్క కోఫిషియంట్ ఏంటవుతుందంటే, కోఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే ఎమ్. ఓకే, అంటే ఇక్కడ ఏరియా యొక్క కోఫిషియంట్ ఏంటి, ఎమ్. సో ఇక్కడ ఒక మెథడ్ ఉంటుంది. సో ఆ మెథడ్ ఏంటంటే రెగ్ డాట్ COEF. ఈ రెగ్ డాట్ ఈ మెథడ్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే మనకి ఆ కోఫిషియంట్ రావాలి. ఇదేంది, ఏరియా యొక్క కోఫిషియంట్ రావాలి. ఎందుకు వర్క్ అవ్వట్లేదు? ఓకే, సో ఫస్ట్ నుంచి ఒకసారి వర్క్ అవ్వదు, అన్నీ రన్ చేసి ఇది ఓ మై గుడ్నెస్. సో లెట్స్ సే ప్రింట్ చేద్దాం. ఇది స్లోప్ అంటే ఎమ్ యొక్క వాల్యూ, ప్రింట్ REG డాట్ COEF. స్టిల్ నాట్ వర్కింగ్. ఇఫ్ యూ టైప్ రెగ్ వితౌట్ అండర్ స్కోర్ ఇట్ వోంట్ వర్క్, మేక్ షూర్ యూ యూస్. సో మనం ఇక్కడ సేమ్ ఈ ఆబ్జెక్ట్ని మనం ఇక్కడ ప్రిడిక్ట్ చేసాము. సో come on. Oh, still it's not working. I'm just worried because it has to give the value. Let me see.
mm. Okay, so mm, ఇక్కడ ఒక మెథడ్ ప్రింట్ HASATTR హ్యాస్టర్. ఈ మెథడ్ ఏం చేస్తుందంటే ట్రైన్ గన్ మనం కరెక్ట్గా ట్రైన్ చేస్తే అది ట్రూ అని ప్రింట్ అవుతుంది. రెగ్ ఓ ఇక్కడ ప్రింట్ చేద్దాం. ప్రింట్ HASATTR రెగ్ COEF was not executed properly. So ట్రైన్ కరెక్ట్గా చేసాం, డేటా కూడా కరెక్ట్గా ఉంది. ఓకే, సో ఇక్కడ 1 డైమెన్షనరీ కాబట్టి ఇలా ఇస్తే తీసుకుంటుందో చూద్దాం. తీసుకుంటుందో లేదో. సో జస్ట్ ఫర్ చెకింగ్ అని. ఇప్పుడు దీన్ని బట్టి ఇప్పుడు చేద్దాం. 1 టైప్ ఆఫ్ ఎరే ఇచ్చాం, REG. సో .coef గుడ్, అమ్మయ్య వర్క్ అయింది, రెడీ. ఎందుకంటే ఇక్కడ 2D ఇచ్చాం, 2D అరే. ఇక్కడ సింగిల్ అరేకి నేను స్క్వేర్ బ్రాకెట్లు పెట్టాను. ఇప్పుడు కోఎఫిషియంట్, ఓకే, కోఎఫిషియంట్. సో ఓకే, సో స్లోప్, ఓకే. ఇప్పుడు మనకి ఇప్పుడు ఏ వాల్యూ వచ్చింది రెడీ? M వాల్యూ, ఓకే. సో ప్రైస్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయవలసిన y ఈజ్ ఈక్వల్ టు mx ప్లస్ b. సో y ఈజ్ ఈక్వల్ టు mx ప్లస్ b మనకి వచ్చింది. అంటే నేను స్క్వేర్ బ్రాకెట్లో సింగిల్ అరే కింద. సో కోఎఫిషియంట్ ఇప్పుడు m వచ్చింది, ఓకే, m వాల్యూ వచ్చింది. మనకి ఫార్ములా ఏంటి? y ఈజ్ ఈక్వల్ టు mx ప్లస్ c. m ఇది ఏరియా, ఏరియా ఆల్రెడీ వచ్చింది, ఏరియా ఉంది, m ఉంది. ఇప్పుడు b ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో హ్యాపీ, we still figured out the problem. So it sometimes takes so we got ఇప్పుడు ఇంటర్సెప్ట్ అనే మెథడ్ ఒకటి ఉంటుంది. ఆ ఇంటర్సెప్ట్ మెథడ్ ఏంటి ఫైండ్ అవుట్ చేస్తుంది అంటే బీని REG డాట్ ఇంటర్సెప్ట్ INTR CEPT INTR CEPT
ఓకే, అండర్ స్కోర్ రాయడం మర్చిపోయాను. ఓకే, సో నా ఇంటర్సెప్ట్ అంటే ఏంటి? సి. కోఫిషియంట్ అంటే ఎం వాల్యూ. మనకి ఏరియా ఆల్రెడీ ఉంది, ఇప్పుడు తెలుసు కదా, మనం ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేసేవచ్చు. ఓకే, సో మామూలు మన ఫార్ములా తెలుసు కదా, ఫార్ములా y ఈజ్ ఈక్వల్ టు m టైమ్స్ x ప్లస్ b. ఓకే, m టైమ్స్ x ప్లస్ b. సో ఇప్పుడు మనకి m వాల్యూ ఎంత? m వాల్యూ ఎంత వచ్చింది మనకి? చేతను ఎస్ సార్. మనకి m వాల్యూ ఎంత వచ్చింది? ఇక్కడ ఉంది, m అంటే కోఫిషియంట్ ఆఫ్ x. ఇది m, 135. ఇది m అనేది చూడండి, కోఫిషియంట్ అనేది మనకి y ఈజ్ ఈక్వల్ టు mx ప్లస్ సి. y ఈజ్ ఈక్వల్ టు mx ప్లస్ సి. y ఈజ్ ఈక్వల్ టు mx ప్లస్ సి అంటే x ప్లస్ బి ఆర్ సి సంథింగ్ బి. ఎక్స్ అనేది ఇక్కడ ఏరియా, మనకు ఆల్రెడీ తెలిసి ఏరియా అనేది. బి అనేది ఏంటంటే కోఫిషియంట్. ఈ మెథడ్ యూజ్ చేసాం. బిలో కూడా దీని ఇంటర్సెప్ట్ మెథడ్, ఇంటర్సెప్ట్ అండర్ స్కోర్ ఇంటర్సెప్ట్ మెథడ్. సో మనకి ఓకే, సో మనకు తెలిసి బి వచ్చింది, నేను అది కామెంట్లో రాస్తాను. 135 పాయింట్ ఎగ్జాక్ట్గా వేయాలి. 7876 7123. am I right daddy? 7876 7123. ఓకే, సో ఇప్పుడు మల్టిప్లై విత్ ఏరియా. మనం ఏరియా ఇందాక ఎంత తీసుకుని ఇక్కడ ప్రెడిక్ట్ చేసే ఏరియా ఎంత వచ్చింది? 3300. ఎక్స్ అంటే ఏరియా అనేసి మన ఫార్ములా ప్రకారం మనం ఏరియాని ఫైండ్ అవుట్ చేసుకుంటున్నాం. ఇది ఎక్స్ వాల్యూ కదా, ఎక్స్ అనేది ఇక్కడ ఏరియా. సో ఏరియా వచ్చేటప్పుడు ఇక్కడ 3300. ఓకే, ప్లస్ బి అనేది ఏంటంటే ఇంటర్సెప్ట్. బి ఏమొచ్చింది? 180,616.43 ఓకే, సో మనకి ప్రైస్ అవుట్పుట్ ఎంత వచ్చింది? ఎంత ప్రొడక్ట్ చేసాం మనం? ద ప్రొడక్ట్ వాల్యూ. సో ఒకసారి చూసావు డాడీ, ఇక్కడ సేమ్ మ్యాక్సిమం అంతే వచ్చింది మనం ప్రొడక్ట్ చేసిన వాల్యూ. 62,807. ఓకే, 628,715 అనేసి ఇక్కడ. సో మ్యాక్సిమం అలా వచ్చింది. సో ఓకే, ఇప్పుడు జస్ట్ నేను ఏం చేస్తానంటే ఇంకొక తీసుకొని ఏరియా ప్రైజెస్. ఇప్పుడు నేను ప్రైజెస్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలో నీకు చూపిస్తాను. నేను ఒక ఏరియానే తీసుకుంటున్నాను. ఇక్కడ ఏరియా 1000, నువ్వు ర్యాండమ్ వేరియబుల్స్ తీసుకొచ్చు. 1500, 2300, నెక్స్ట్ 3540, 4120, 4560, 5490, 3460, నెక్స్ట్ 4750, 2300, 9000, 8600, నెక్స్ట్ 7100. ఓకే,
సో నేను ఒక ఏరియానే తీసుకున్నాను. ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలంటే ప్రైజెస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకే, సో నేను ఏం చేస్తానంటే జూపిటర్ నోట్బుక్లో, ఓకే, ఓపెన్ ద జూపిటర్ నోట్బుక్. ఇప్పుడు డి తెలుసు కదా, వైడివి. ఓకే, సరే నేను ఒక వేరియబుల్ తీసుకుంటున్నాను, డి అనే వేరియబుల్. పీడి పాండాస్ అంటే డేటా ఫ్రేమ్ గురించి డాట్ రీడ్. ఓకే, పీడి అనేది ఎక్సెల్ ఫైల్స్కి వాటికి యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, రీడ్ మెథడ్ ఉంటుంది, సిఎస్వి. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను ఈ ప్రైజెస్ని సేవ్ చేసేయాలి ఫస్ట్. ఓకే, ఎక్స్పోర్ట్ అయితే సిఎస్వి కింద ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను సారీ డాక్యుమెంట్స్లో డౌన్లోడ్స్ ఉంది. ఓకే, సో నేను ఏం చేస్తానంటే కాపీ చేశాను ఆ పాత్. జూపిటర్ నోట్బుక్లోకి వచ్చి ఫస్ట్ స్మాల్ ఆర్ ఇచ్చి ఫైల్ యాడ్ చెప్పు. ఇది రీడ్ చేస్తుంది ఫైల్నే. ఏం చేస్తుంది సార్ అంటే రీడ్ చేస్తుంది, అందుకే ఆర్ ఇవ్వాలి. హోప్ఫుల్లీ ఇట్ విల్ వర్కౌట్ అని. ఓకే, సో ఓకే, సో మనకు ఆ ఏరియా వస్తుంది. ఓకే, పీడీ డేటా ఫ్రేమ్ అంటే ఎక్సెల్ షీట్లో ఎలాగుంటుందో దాని గురించి యూజ్ చేయడానికి రీడ్ సిఎస్వి ఫైల్, ఆ రీడ్ చేయడానికి ఆ మెథడ్ యూజ్ చేసాం. ఆర్ అనేది రీడ్ అని. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఇంకొక సెల్ ఓపెన్ చేసి ప్రొడక్ట్ చేస్తాను. ప్రొడక్ట్ చేస్తే వచ్చిన వాల్యూ ఎంత ఉంది, ప్రొడక్షన్ ఆ ఏరియా ప్రొడక్ట్ చేసింది. సో దీన్ని వాల్యూస్ ప్రొడక్ట్ చేసింది ఆ వచ్చిన వాల్యూని. ఇంకా మనం రకరకాల మెథడ్ ఉంటాయి ఇక్కడ. నువ్వు ప్రైజెస్ని డ్రాప్ చేసుకోవచ్చు, యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో అవుతుందో చూస్తాను. ఇక్కడ న్యూ డిఎఫ్ ఈక్వల్ టు డిఎఫ్ డాట్ డ్రాప్. నేను ప్రైజెస్ని కొన్ని డ్రాప్ చేసేస్తున్నాను. సపోజ్ డిఎఫ్ అనేదాన్ని అక్కడ మనం యూజ్ చేయలేదు. ఇక్కడ ఓకే, ఈ వేరియబుల్ దగ్గర యూజ్ చేశాను. ఒకవేళ అర్థం కాకపోతే వెంటనే అడుగు డాడీ. ఫస్ట్ ప్రైస్ ఓకే, సో ఇక్కడ ఏం డ్రాప్ చేసాయంటే సో ఏరియా 260 ఇక్కడ ప్రైజెస్ని డ్రాప్ చేస్తాయి. అంటే కాలమ్స్ని డ్రాప్ చేస్తాయి. యాక్సెస్ ఈక్వల్ టు కాలమ్స్ అంటే మన కాలమ్స్ని డ్రాప్ చేస్తాయి. యాక్సెస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాలమ్స్ అని ఇచ్చాం కాబట్టి దీన్ని డ్రాప్ చేసాయి. సో అర్థమైంది నాన్న ఎందుకు చేసాం అనేది. సో ఒక క్రియేట్ చేసింది న్యూ డేటా ఫ్రేమ్ మనం క్రియేట్ చేసాం ఫస్ట్. ఆ డేటా ఫ్రేమ్ క్రియేట్ చేసి సో ఓకే,
డేటా ఫ్రేమ్ డ్రాప్ చేసింది. డ్రాప్ చేసిన డేటా ఫ్రేమ్లో ఇది యూజ్ చేయడం జరిగింది. సో ఇక్కడ మనం కాలమ్స్ the access is equal to columns and means we are dropping a column not row అని. ఓకే, సో ఈ కాలమ్నే డ్రాప్ చేసాం, రోని డ్రాప్ చేయలేదు, ఓన్లీ ఓకే ప్రైజెస్ యొక్క కాలమ్నే డ్రాప్ చేసాం. సో ఇట్ డస్ నాట్ మాడిఫై డిఎఫ్, ఇట్ ఇంక్రీజెస్ ఏ న్యూ డేటా ఫ్రేమ్ అని. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మాడిఫై డిఎఫ్ ఇట్ సెల్ఫ్, అప్పుడు ఇంప్లస్ ట్రూ అనేసి హెడ్ మెథడ్ ఇవన్నీ ఉంటాయి, అవన్నీ యూజ్ చేయాలి. సో ఇది అయితే ఇంకా మనం ప్రొడక్ట్ చేసిన తర్వాత నేను డి ఆఫ్ ప్రైజెస్ ఈక్వల్ టు పి అని ఇచ్చాను. ఓకే, ఇక్కడ పి ఈజ్ నాట్ డిఫైన్డ్ అని ఉంది. సో పి అనేది నాట్ డిఫైన్డ్ అనేది కదా, ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తానంటే పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు అని తీసుకున్నాను. ఓకే, పి ఇప్పుడు డిఫైన్డ్ అయింది. ఇప్పుడు నేను ఇందులో డి తీసుకుంటాను. ఏరియా ప్రైజెస్ వస్తాయి. ఓకే, ప్రైజెస్ వస్తాయి, ఏరియా కూడా వస్తుంది. సో ఇక్కడ నేను ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఒకే ఎంటీ ఫైల్ తీసుకుంటాను. న్యూ పేరు ఒకటి మారుస్తాను. ఆ పేరుని ప్రొడక్షన్ అని తీసుకున్నాను. సో నేను డౌన్లోడ్ చేసినప్పుడు, ఎక్స్పోర్ట్ చేసినప్పుడు సిఎస్వి. సో ఇందులో నాకు ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు. ఓకే, సో ఎంటీగా ఉంది. ప్రైజెస్ ప్రొడక్షన్స్ కదా తీసుకున్నాను. సో ఇప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే డి డాట్ టు అండర్స్కోర్ సిఎస్వి మెథడ్ ఒకటి ఉంటుంది. ఆ మెథడ్ ఏంటంటే ఆ మెథడ్కి ముందు ఆర్ అనేది రాసి, సో సేమ్ లైక్ ఇలాగా మనం రాసాం కదా, ఆ పాత్రను కాపీ చేసి సో ఓకే, అయితే సో ప్రొడక్ట్ డి ముందు ఏరియా అని ఫైండ్ అవుట్ చేసాం, సిఎస్వి ఏరియా. అయితే ఇక్కడ మనం హెడ్ మెథడ్ యూజ్ చేస్తాం అనుకో, హెడ్ మెథడ్ అని ఉంటుంది. హెడ్ ఆఫ్ 3 అంటే ఫస్ట్ 3 వస్తాయి. ఓకే, ఫస్ట్ 3 కావాలంటే ఫస్ట్ 3. ఇప్పుడు నేను హెడ్ తీసేసి మామూలుగా ఒక డి ఇస్తే అన్నీ వస్తాయి. ఇప్పుడు చూడు లాస్ట్లోని 710086009000 ఈ 3 ఉన్నాయి, 10 నుంచి 11 12 వరకు. ఇప్పుడు నేను ఈ హెడ్ మెథడ్ బదులు టైల్ మెథడ్ ఉంటుంది, అవి వర్క్ అవుతుందో చూస్తాను. లాస్ట్ 5 ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ 5 వచ్చాయి. అంటే నువ్వు ఆ మెథడ్ డిక్లేర్ చేసి ఇచ్చేస్తే లాస్ట్ 5 వస్తాయి. అలాగే హెడ్లోని కూడా ఏం పాస్ అయిపోయి అనుకో లాస్ట్ 5 వస్తాయి. ఇప్పుడు నేను 3 ఇచ్చాను అనుకో, లాస్ట్ 3 వచ్చాయి. సో ఇది అంటే మామూలుగా జస్ట్ నీకు చెప్పడానికి. కాలమ్ డ్రాప్ చేసాం, ఆ ప్రైస్ చూసాం, ఇప్పుడు ఇది వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను, సో దీన్ని నేను రన్ చేశాను డాడీ. రన్ చేస్తే మనకి ఏం రావాలంటే ఏరియాస్ ప్రైజెస్ ఇందులో రావాలి.
Why I did not get it. Hmm. Linear regression. ఓకే, సో నేను ఏం చేస్తానంటే దీన్ని క్లోజ్ చేసేసి మళ్ళీ ఫైల్స్లోకి వెళ్ళి ఇప్పుడు ప్రొడక్షన్ ఓకే. ఏరియా వచ్చింది, ప్రైజెస్ రావాలి. ప్రైజెస్ ఇవి వచ్చింది, మన ప్రైజెస్ కూడా రావాలి. ప్రైజెస్ రావాలంటే ఇందులో షీట్లో ఈ ప్రైజెస్ అనేది రావాలి. ఇట్స్ సపోజ్ టు షో ద ప్రైజెస్ ఇయర్ టు అని. వచ్చింది, ఇగో ఇక్కడ లోడ్ అయింది కరెక్ట్గా. ఓ ఇది హౌసింగ్, ఇది ప్రొడక్షన్లో. లెట్స్ ఓపెన్. ప్రైసెస్ కరెక్ట్గా లోడ్ అవ్వలేదు. ఏరియా ఒకటే వచ్చింది, ప్రైస్ అని ఇక్కడికి వచ్చింది ఇది. ఓకే, సో ఓకే. ఎనీవేస్ ఇక్కడ ప్రైజెస్ కూడా రావాలి. మనం ట్రైన్ చేసాం కరెక్ట్గా, బట్ ఇట్ డిడ్ నాట్ షో అప్ అని. ఓకే, సో నేను ఏం చేస్తానంటే ఇక్కడ ఇండెక్స్ ఈక్వల్ టు ఫాల్స్. ఇప్పుడు చూస్తే ఇండెక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫాల్స్ అని ఇచ్చాం అనుకో, సేమ్ మళ్ళీ అదే వచ్చింది. ఓకే, ఎక్కడో మనం ట్రైన్ చేసినప్పుడు ఏరియా కరెక్ట్గా వచ్చింది, ఏరియా బాగా ట్రైన్ అయింది, కానీ ప్రైజెసే ట్రైన్ అవ్వాలి. కొత్త అంటే మనకి ఆ షీట్లో ఓపెన్ అవ్వాలి. ఎనీవేస్, సో అది. సో లీనియర్ రిగ్రెషన్ దీనికే 11:30 అయిపోయింది మనం. సో ఇంకా అలాగే. సో ఎనీవేస్, రిమైనింగ్ రేపు మార్నింగ్ చూద్దాం, అంటే రేపు నైట్, ఈరోజు నైట్ చూద్దాం. ఎందుకంటే నాకు 11:30 అయిపోయింది. నేను మార్నింగ్ లేచి మన గోల్ కంప్లీట్ చేసుకోవడానికి ఈ 2. సో నేను ఏం చేస్తానంటే ఇది ఇప్పుడు